الله أكبر الله أكبر الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یقیناً ہمارے لیے آج کا دن خوشی کا ایک موقع ہے، اور یہ خوشی اس وقت مزید دوبالا ہو جاتی ہے جب آج کی ہماری اس مجلس میں ہمارے عزیز طلباء کی ہمت افزائی کے لیے ہمارے ملک کی ایک عظیم شخصیت دکتر عاصم مدنی سنابلی حفظہ اللہ تشریف فرما ہیں۔ جب شیخ کو آج کے ہمارے اس پروگرام کے لیے مدعو کیا گیا، الحمدللہ شیخ نے بلا کسی تردد کے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ الحمدللہ آج ہمارے درمیان شیخ موصوف تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم شیخ محترم کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے علم میں، عمر میں مزید برکت اور ترقی عطا فرما۔ فضیلت الشیخ دکتر عاصم مدنی حفظہ اللہ نے اپنی تعلیم کا آغاز ہندوستان کی ایک مشہور و معروف دینی درسگاہ جامعہ دارالسلام عمر آباد سے کی۔ عمر آباد میں آپ نے چہارم تک کی تعلیم حاصل کی، چوتھی جماعت تک کی تعلیم آپ نے عمر آباد میں حاصل کی۔ پھر اس کے بعد آپ جامعہ اسلامیہ سنابل میں بقیہ عالمیت اور فضیلت کا جو مرحلہ ہے آپ نے وہاں اسے مکمل کیا۔ جامعہ اسلامیہ سنابل میں عالمیت اور فضیلت کی سند حاصل کرنے کے بعد مزید اعلیٰ تعلیم کی غرض سے فضیلت الدکتور نے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں واقع ایک عظیم یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا رخ کیا، کلیت الحدیث میں داخلہ لیا۔ الحمدللہ 4 سالہ مدنی کورس کلیت الحدیث سے آپ نے مکمل کیا۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ ماجسٹر جو ایم اے ہے، پھر اس میں مزید 5 سال، 4 یا 5 سال، پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کا جو مرحلہ ہے الحمدللہ آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ہی آپ نے مکمل کیا۔ یقیناً ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی کا موقع ہے کہ الحمدللہ دکتور جو ہیں اب ہمارے شہر بنگلور میں ہیں، شہر گلستان جو ہے بنگلور میں شیخ مقیم پذیر ہیں۔ انشاءاللہ شیخ کو ہم آنے والے دنوں میں مزید آپ کو مدعو کرتے رہیں گے، اور آپ کے علم سے انشاءاللہ مزید آنے والے دنوں میں ہم استفادہ کرتے رہیں گے۔ شیخ جیسے میں نے کہا ہمارے اسی شہر گلستان بنگلور ہی میں مقیم پذیر ہیں، یعنی جامعہ محمدیہ جو ہیگڑے نگر میں اہل حدیث کا ایک مشہور معروف دینی درسگاہ ہے، وہاں کے آپ مدرس ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دائی بھی ہیں۔ مدرسے کی طرف سے الحمدللہ، جامعہ کی طرف سے شیخ کو الحمدللہ ہفتے میں 3 دن جو ہے فری کر دیا گیا ہے دعوت کے کام کے لیے، جمعہ سنیچر اتوار، کیونکہ ادارہ بھی جانتا ہے شیخ کی قدر اور قیمت کو۔ ایسے علمی شخصیات کو قید کرنا یہ درست نہیں ہے، اسی لیے یہ جہاں مدرس ہیں وہیں الحمدللہ آپ دائی بھی ہیں۔ تو اس مختصر سے تعارف کے بعد میں فضیلت الدکتور عاصم خان مدنی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں، آج کے ہمارے اس پروگرام سے متعلق اپنے تاثرات اور کچھ اہم ہدایات اور نصیحتیں ہماری خدمت میں پیش کریں۔ قبل اس کی کہ میں دکتور کو دعوت دوں، جو احباب باہر ہیں یا ادھر ادھر منتشر ہیں تھوڑا قریب آ کر کے بیٹھ جائیں، آ جائیں، تھوڑا قریب آ جائیں، ادھر سے بھی تھوڑا ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، سامنے دکتور کے سامنے آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ شیخ جزاکم اللہ فلیتفضل مشکورا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین. الحمدللہ آج مدرسہ فرقان نیل سندرا کا یہ 11واں اجلاس، اس مجلس میں چلنے والے مکتب کا یہ جلسہ اختتام پذیر ہوا. سب سے پہلے میں مبارکبادی پیش کروں گا بچوں کے حق میں، بچوں کے جناب میں، کہ الحمدللہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، صحیح سنت صحابہ کا طریقہ ہم کو عطا کیا. الحمدللہ آج کی جو آپ کی تقریریں تھیں توحید پر، شرک پر، توحید اور شرک اکبر، شرک اصغر پر، قرآن کے بارے میں، بدعت کے بارے میں، یہی اصل ہماری دولت ہے. دنیا کے جتنے بڑے بڑے علوم ہیں، چاہے میڈیکل پڑھ لیں، چاہے کچھ بھی پڑھ لیں، وہ خبر میں کام نہیں آ سکتے. خبر میں کیا کام آئیں گے؟ یہی جو آپ نے دعائیں پڑھی ہیں آج، ٹھیک ہے. خبر میں کون سی چیز کام آتی ہے؟ یہ جو آج ایک سوال تھا کہ آخرت اور ایمان کا مطلب کیا ہے، تو اس میں بتایا گیا کہ آخرت اور ایمان کا مطلب ہے کہ موت اور موت کے بعد ہونے والی چیزوں پر کیا خبر میں کیا سوالات ہوں گے. یہی چیز اصل ہماری دولت ہے. اس سے جو لوگ محروم ہیں وہ لوگ تاریکی میں پڑے ہوئے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کیوں پیدا ہوئے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیسے حساب و کتاب ہوگا. ان کی عقل ان کو کبھی تھکاتی ہے. ہم بالکل ایک دم روشن راہ پر ہیں. ہمارا جو دین ہے، جو کامل دین ہے، جو ہر لحاظ سے مکمل دین ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سب کچھ بتایا ہے. قرآن میں سب کچھ ہے. یہ زندگی کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، یہی اصل زندگی ہے کہ بعد اصل کی زندگی ہے. تو ہم دنیا میں تکلیف میں بھی رہے نا، ہم ایک خوشی کے ساتھ جیتے ہیں کہ انشاءاللہ مرنے کے بعد تو اللہ کے پاس ہمارا بڑے سے بڑا انعام ہے. ایک آج کی تقریر میں بھی یہ بات آئی تھی. آج کی تقریر میں بھی کسی بچے نے چھوٹا سا اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ دنیا جیسے چاہے گزر جائے، لیکن مرنے کے بعد الحمدللہ اللہ کا انعام، جب اللہ نے ہم کو مسلمان بنا دیا، جب اللہ نے ہم کو توحید کی نعمت دی، جب اللہ نے ہم کو رسولوں کی اتباع کی نعمت دی، انشاءاللہ وہ ضرور ہم کو قبر میں بھی اچھا ہی رکھے گا، ہمارے قبر کو بھی جنت کا ٹکڑا ہی بنائے گا. اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنے رضامندی سے نوازے گا، اپنی جنت سے نوازے گا. یہ چیز جن کو حاصل نہیں ہے، وہ بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، بڑے کتنی ریسرچ ان کے پاس ہے، لیکن ان کے ذہن کو سکون حاصل نہیں. آج امریکہ وغیرہ اگر دیکھ لیں، یورپ وغیرہ کو دیکھ لیں، پتہ نہیں کتنی دنیا ترقی کر گئی ہے. ان کی استعمال کی چیزیں کتنی مہنگی ہیں، ہر طرح کی سہولتیں ہیں، لیکن چونکہ عقیدہ نہیں ہے، چونکہ نہ اللہ معلوم ہے، نہ رسول معلوم ہے، نہ آخرت معلوم ہے، ان کو ذہنی سکون حاصل نہیں ہے. کتنے لوگ خودکشی کر کے مر رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے رستوں میں زندگی گزر رہے ہیں، ان کو چین ہی نہیں ہے. باہر میں جا رہے ہیں کہ کچھ ملے گا، ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے تک وہ ان کی شراب، ان کی عقل کی کچھ جو ٹینشن ہے اس کو دور کرتی تھی، لیکن وہ دائمی حل نہیں ہے. دائمی حل کیا ہے؟ یہ جو مدرسے ہیں، یہ جو دینی تعلیم آپ جو پڑھ رہے ہیں یہاں پر، یہی اصل ہماری دولت. بچوں کے مبارکباد کے ساتھ ساتھ والدین بھی مبارکباد ہے. والدین بھی مبارکباد ہے کہ وہ آج ہر والد اپنے بارے میں سوچتا ہوگا، ضرور سوچتا ہے، اس کو حق بھی ہے سوچنے کا کہ میں دنیا میں وہ تعلیم دوں اس کو کہ وہ کل کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا نہ سکے، کسی کا محتاج نہ بن سکے، اسے تھوڑی بہت کچھ ڈیوٹی مل جائے، کام کرنے کے قابل ہو جائے. ہر ایک کا حق ہے، یہ برا بھی نہیں ہے. سوچنا ہے، میں بھی اپنے بارے میں نہیں سوچوں گا، لیکن آپ مبارکباد ہیں کہ آپ ان کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ سوچا کہ آپ کے بچے کو اللہ معلوم ہو، آپ کے بچے کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، ان کے بارے میں کچھ معلوم ہو، ہمارے دین کے بارے میں معلوم ہو. یہ اصل چیز ہے. آپ جو مکتب کو بھیجتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کے تئیں اس ذمہ داری کو محسوس کر رہے ہیں جس ذمہ داری کو اللہ رب العالمین نے آپ پر واجب کیا ہے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں
صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر نہ کرو، بلکہ اپنے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ ان بچوں کے بارے میں سوچو، ان بچوں کو تم جہاں پہ کھانا کھلانے اور پانی پلانے اور ان کے لباس کی تم فکر کرتے ہو، ان کی عقل، ان کی سوچ، ان کے عقیدے کی فکر کرو۔ اور آپ الحمدللہ یہ کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں جو مسجد ہے، جو علماء کرام ہیں، ان کے پاس آپ بھیج رہے ہیں۔ لیکن حضرات ایک بات یاد رکھیے، بعض والدین سمجھتے ہیں کہ خلاص ہم نے مدرسے کو بھیج دیا، ہماری ڈیوٹی ختم ہوگی، ہم نے مدرسے کو بھیج دیا، ہماری ڈیوٹی ختم، میرا جو حق ہے ادا کر رہا ہوں۔ لیکن یاد رکھیے، استاد تو الحمدللہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، لیکن استاد کے پاس کئی سارے بچے ہوتے ہیں، کس کس کو ٹائم دیں گے اور کس کس طرح سے اس کو سمجھائیں گے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم پوچھئے کہ آج سبق کہاں تک پہنچا، ابھی قرآن ختم کرنے کے، ناظرہ ختم کرنے کے قریب تم کتنا آئے ہو، آج دین کی کون سی نئی بات معلوم ہوئی، آج کون سی دعا سکھلائی گئی؟ یہ کہ ہم نے بس مدرسہ بھیج دیا ہے، ہماری ڈیوٹی ختم، ہم اپنی امانت میں خیانت کر رہے ہیں، ہم اپنی امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ آج کا جو زمانہ ہے، میں والدین سے مخاطب ہوں، یہاں پہ بھی کچھ ماں باپ ہیں، کچھ والدین ہیں، باپ ہیں، اور انشاءاللہ نیچے بھی کچھ والدہ ہوں گی۔ دیکھیے، ہم کو معلوم ہے نئی تعلیمی پالیسی، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، ہندوستان میں جو ایجوکیشن نیو سسٹم جو ہے، پتہ نہیں اس کا کچھ شارٹ ہے، نئی تعلیمی پالیسی لاگو ہو گئی ہے اور اسی کے تحت باتیں چلیں گی۔ پہلے ہی کہا جا رہا تھا، اور ابھی جیسے جیسے دن قریب آتے ہیں سب وضاحت ہوتی جا رہی ہے کہ عقیدے پہ سب سے پہلے مار پڑے گی، عقیدے پہ سب سے پہلے مار پڑے گی۔ ہمارے معصوم بچوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی سورج کے سامنے ہاتھ باندھنا پڑے گا، سوریہ نمسکار واجب کیا جا رہا ہے کہ کیا جائے گا، کہ اس کی طرف سے کیا کوششیں ہو رہی ہیں، اور پھر سلیبس جو پڑھیں گے، ابھی ماشاءاللہ بچوں نے انبیاء کے نام گنائے، ایک بچے نے آ کے تقریباً 25 نام انبیاء کے ایک ساتھ گنائے۔ ابھی ان بچوں کو کسی دوسروں کے نام یاد کرنے، اللہ اس طرح کی چیزوں سے بچائے، اور اس کے جو برے اثرات ہوتے ہیں اس برے اثرات سے ہمارے عقیدے کی، ہمارے بچوں کے عقیدے کی، ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ خطرناک صورتحال آ رہی ہے جیسے ظاہر ہو رہا ہے، لیکن اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے یہ جو ایمان ہے جو ہمیں ایسا ضرورت ہے، یہ جو ایمان ہے جس کی بنا پر ہم کو جنت ملے گی، یہ جو ایمان جو ہمارے گھروں، ہمارے مال و دولت اور ہمارے ہر چیز سے ہم کو عزیز ہے، یہ ایمان ہے جو جنت ہے۔ اللہ پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان، قرآن پر ایمان، یہی ہماری اصل ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے ہم دنیا میں بھی الحمدللہ سب سے اچھے ہیں، اور اسی ایمان پر جنت کی حصول بھی ٹکی ہوئی ہے۔ یہ ایمان چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا۔ حالات کتنے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے۔ ان حالات میں ہمیں اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم نے مدرسہ بھیج دیا، بچہ جا رہا ہے، ناظرہ پڑھ رہا ہے، قرآن سے لگا ہوا ہے، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے بچوں کے تعلق سے فکر مند رہنے والی ایک ماں کا ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہی تھی، صرف آواز والی کلپ تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ حالات جو ہوتے جا رہے ہیں اس میں ضروری سمجھتی ہوں کہ میں میرے بچوں کے ساتھ کم از کم 1 گھنٹہ قرآن لے کر بیٹھوں۔ ابھی جو شبہات کا طوفان، اسلام پر اعتراضات کا طوفان اٹھے بیٹھے، ہر کوئی جو اسلام پر پتہ نہیں کیا کیا بولتا جا رہا ہے اور اس کو فیشن سمجھتے ہیں، رسول کے خلاف بولنے، حضرت مطہرات کے خلاف بولنے اور اسلام کے خلاف بولنے کو لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے۔ آج کل بول کے اسلام کے خلاف بولنا فیشن ہے، اور اپنی شہرت کا ایک ذریعہ بنا لیے۔ ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہا، کبھی حالات بدل جاتے ہیں، لیکن جیسی ہوا تھوڑی فضا بدلتی ہے ہر کوئی بولنے لگتا ہے۔ ان حالات میں ہم اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسے حالات بنتے جا رہے ہیں، اس حالات میں تو ضروری ہو گیا ہے کہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے، خود اپنے زبانی صحابہ کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ہمارے دین کے قصے، نبیوں کے قصے ان کو خود سنائیں، اور جیسے وہ ان کو اچھے اخلاق کے بارے میں جھوٹ نہ بولنے کی،
झूठ ना बोलने के बारे में चीजें बताते हैं। ऐसे ये अकीदे की अहमियत, ये असल हमारी दौलत है। हमारी असल दौलत हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है। इसके बारे में खुद बैठ के सुनाते हैं। जी ये जरूरी हो गया, क्योंकि आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। मेरे भी बच्चे मोबाइल लेते हैं, लेकिन अब एक चीज गौर किए होंगे, बच्चे की निगाह कौन से किस तरह के रील्स पे जाकर रुकती है? जादू के है उसकी कुछ रील्स बनाए गए हैं, और वो बड़ी मेहनत से उसको बनाने वाली बड़ी बड़ी टीमें और बड़े बड़े क्या है सिर्फ शोबे होते हैं। वो सोच करके बच्चा कौन सी चीज जल्दी कबूल करेगा, कौन सा रंग कबूल करेगा, किस तरह की हरकत कबूल करेगा। मैं मेरे बच्चे पर गौर कर रहा हूं, वो कौन सी चीजें ज्यादा देखने की कोशिश करता है? जो जादू की, वो छड़ी कर दिया, वो हो गया इसने, वो कुछ भी नहीं हो रहा तो वो छड़ी हो गया, और फिर कुछ नाम है, मैं मुझको नाम नहीं आते हैं, लेकिन उसमें सब क्या बताया जाता है कि खुद ब खुद हो रहा है। वो आएगा, वो बचा लेगा, और फिर इस तरह से करने से ये हो जाएगा, और वो परी उड़ के जाएगी, ये परी इधर से आएगी। इसी तरह के वाकयात ज्यादा आजकल इसमें है। हम इनसे अपने बच्चों की हिफाजत कैसे करेंगे? हम इन सब चीजों में अपने बच्चों की वाकयात हम कैसे करेंगे? मेरा 11 साल का बच्चा है, वो एक खास किस्म का कोई आदमी है, वो जो भी वाकयात होते हैं उसका खुलासा वगैरह पेश करता है। और उसको बहुत शौक से सुन रहा, कई दिन से देख रहा हूं कि जब भी उसको 1 घंटा वक्त मिलता है तो वो क्या करता है, उसी के वीडियोस देख रहा है। वो देखने में अच्छी नहीं, मैं उसको बात करता हूं तो बोलता है कि नहीं ये तो क्या है, जो दुनिया में अच्छे अच्छे वाकयात हुए हैं उन वाकयात का पूरा खुलासा बहुत अच्छी तरतीब के साथ पेश करता है। लेकिन मुझे पता चला वो बहुत मशहूर आदमी है, असल मैं वो नाम नहीं जानता हूं, मेरी मजबूरी है। आप भी उसका नाम बिल्कुल तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मुझे पता चला कि वो शख्स है मुल्हिद। वो शख्स है क्या? मुल्हिद, खुदा के वजूद का मुनकिर, खुदा के वजूद का मुनकिर है वो। अब मुझे मेरे बच्चे के बारे में फिक्र होने लगी, वो उसके वाकयात बड़े गौर से सुनता रहता है। अब वो जब मुल्हिद है तो जो भी वाकया होगा वो उसको नेचर की तरफ जोड़ेगा, वो उसको नेचर की तरफ, या खुद ब खुद दुनिया गई, खुद ब खुद दुनिया है, उसी तरफ जोड़ेगा। अब कहीं ना कहीं उसकी बातें उस पर असरअंदाज होगी। देखिए देखने में तो वाकया बहुत अच्छा है, मैं कहा मेरा बच्चा इधर उधर की बेकार की चीज तो नहीं देख रहा है। तहकीक जो भी वाकया हुआ है उसके बारे में वो जो शख्स बड़ी मेहनत के साथ और बहुत अच्छे अंदाज के साथ और बहुत ही मेहनत के साथ वो पेश कर रहा है, और उसको पता नहीं कितने फॉलोअर्स हैं, बहुत ज्यादा तादाद में है। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो शख्स मुल्हिद है, जब वो मुल्हिद है तो फिर अपना जहर अपनी बातों में जरूर घोलेगा, किसी न किसी ऐसे ला के जोड़ेगा। तो ये हालात है, ये हालात है। आजकल की फिल्में आ रही हैं, एक बात याद रख लीजिए, वसनियत, सितारों पर ईमान, बुतों पर ईमान, आज इंडिया में भले हमारे वतन में जो फिल्में जो सीरीज चल रही हैं उसका एक हिस्सा बन गया। मेरे माँ बाप से गुजारिश हूं, मैं माँ बाप से मुखातब हूं, शगुन, कुंडली, उसके बगैर कुछ फिल्म होता है जी? ये चीजें क्या बच्चों पर असरअंदाज नहीं होती हैं? इस पे आप सोचिए कि हमें इन खतरनाक हालात में अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत के खातिर हमें कितना फिक्रमंद होना है और हमें कितनी मेहनत करनी है। हालात पहले जैसे नहीं रहे। अब फिर हमें इस्लामी तशक्कुस को बचाने के लिए भी, हमारे ईमानी तशक्कुस को बचाने के लिए भी, ईमान की मोहब्बत कि सब कुछ हो जाएगा लेकिन ईमान और हाथ से नहीं जाएगा। ईमान मजबूत करने के लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ बैठें और इस ईमान की हकीकत और ये कि कामयाबी इसी में मुस्मर है, हमारी कामयाबी इसी में छुपी हुई है, इसको हम किस तरह से पेश करें, किस तरह से बच्चों के जहन में बटाएं। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, इसका तर्जुमा भी किया। रसूल ने फिर कहा कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, देखो तुमने कहा हर शख्स, अल्लाह ने तुम सबको जिम्मेदार बनाकर पैदा किया। अल्लाह ने कायनात खुद चला सकता था और खुद चला रहा है, लेकिन अपनी एक हिकमत के पेश नजर किसी न किसी को बड़ा बनाया है, उसकी जिम्मेदारी दी है, उसकी जिम्मेदारी कबूल करो। और इस हदीस में आगे चलते हुए रसूल ने शोहर का भी नाम लिया और घर की बीवी का भी नाम लिया।
बाप का भी नाम लिया, माँ का भी नाम लिया। माँ की कुछ जिम्मेदारियां हैं और बाप की कुछ जिम्मेदारियां हैं। कहा कि अहली बैत ही, ये तो तुम्हारे बच्चे हैं, इसके बारे में कल क़यामत के दिन तुम्हें सवाल किया जाएगा कि इनके ज़हनों में तुमने अल्लाह का तारुफ डाला था कि नहीं डाला था। तौहीद, माशाअल्लाह आज बहुत अच्छे सवाल थे तौहीद के बारे में। 2-3 तकरीबन सवाल थे, 2-3 तकरीरें थी और बहुत अच्छी थी। पूछा जाएगा ये जो तौहीद जो असल दौलत है और कायनात का असल शर्फ है, जिसके लिए तौहीद बनी है, जिस तौहीद के लिए सारे अंबिया किराम को अल्लाह ने भेजा, सारे किताबों को नाज़िल किया, इस तौहीद को तुमने समझाया था कि नहीं समझाया था, ये सवाल होगा। फिर खासतौर से औरत के बारे में उसने कहा वल्मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा व वलदी, औरत अपने घर के सारे काम काज और अपने शोहर के बच्चों की जिम्मेदार है। औरत खासतौर से जब बच्चों की परवरिश का नाम आएगा, माँ ही असल जिम्मेदार है। अल्लाह ने बाप को घर की दूसरी जिम्मेदारियों का, घर के काम काज का और घर के खर्चे का जिम्मेदार कहा, लेकिन और माँ के ताल्लुक से अल्लाह ने खास रसूल ने कहा और वलदी और वल्मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा व वलदी, बच्चे की जो सही निगरानी कर सकती है, उसके जहन में उसके अखलाक को जो सही तौर से संभाल सकती है, वो माँ ही। माँ जैसा बहुत कोशिश करके बच्चे को बोलने लगा, तरीका लगाते हैं उसके पास, अल्लाह ने उसको गुर रखा है, तो माँ अगर कोशिश कर सकती है तो उसको इस्लाम से, मस्जिद से, रसूल से जोड़ सकती है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी में कोताही रही तो फिर ये बच्चे ना दीन के लिए फायदामंद होंगे, ना वतन के लिए फायदामंद होंगे, बल्कि वबाल बन जाए। वबाल तो बाद में मुल्क और दीन के लिए वबाल बाद में बनेंगे, पहले खुद घर वालों के लिए वबाल बनेंगे। माँ बाप अगर बच्चे को शुरू में तरबियत ना करे तो ये बच्चे नेमत के बजाय जहमत बन जाएंगे, फितना बन जाएंगे, जिसे कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया। कुरान में अल्लाह ने औलाद को भी कहा, नेमत भी कहा है और फितना भी कहा है। अब उनको नेमत और फितना बनाना ये उसी वक्त जो बचपन की उनकी उम्र है, जो उनकी बचपन की उम्र है, जिसमें ढल सकते हैं, जिसमें मुड़ सकते हैं। अभी लकड़ी गीली है, डाली अभी बन रही है, उसी वक्त फेर दे तो फेर के, वरना अगर लकड़ी सूख जाए, उसको कोई मोड़ना चाहे, कोई बनाना चाहे तो मुमकिन है? मुमकिन नहीं। कुरान में अगर गहराई से मुताला किया जाए तो कुरान ने इंसान की पैदाइश के मरहले बार बार जिक्र किए। माँ के पेट से पूरा जिक्र किया है कि माँ के पेट में कैसा नुत्फा, फिर अलका, फिर मुज़गा और फिर क्या है, कैसे हड्डियां और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने बचपन की जिंदगी का भी जिक्र किया है, फिर जवानी भी जिक्र किया है, फिर बुढ़ापा भी जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में ये इंसानी मराहिल क्यों जिक्र किया है, उसके बारे में उलमा इकराम ने एक नुक्ता जिक्र किया है कि अल्लाह बार बार तंबीह करना चाहता है कि ये इनकी उम्र है, इसमें इनको संभाल लो, ये इनकी उम्र है, इसके अंदर इनकी तुम तरबियत कर लो, बाद में नहीं कर सकते। ये मरहला अगर पार हो गया, बच्चे हाथ से निकल जाएंगे, बच्चे हाथ से निकल जाएंगे, फिर तुम हजार कोसते रहो अपने आप को, फिर बच्चों के सामने मेहनत से मदद करके कुछ करो, कुछ नहीं हो सकता। तो बनियान हजरत, ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं। अगर और क्या है, ये बच्चे भी हैं, आज मोबाइल का जमाना भी है, ये बच्चे भी हैं, हमारे व्हाट्सएप में हमारे ग्रुप भी हैं, फैमिली ग्रुप भी हैं, और हमारे क्लासमेट्स का ग्रुप भी है, और फिर साथ में काम करने वालों का ग्रुप भी है, और फिर उसके साथ साथ ये रील्स भी है, मजाकिया रील्स, एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक, एक पे 3-4 घंटे गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता है। फिर बच्चे बोझ बन जाते हैं हमको, बच्चों की आवाजें, हालांकि अल्लाह ने एक कायनात बनाई है, बच्चों को जीनत बनाया है, बच्चे आते हैं, दौड़ते हैं, बाप से निपटना चाह रहे हैं, बाप से खेलना चाह रहे हैं, लेकिन बाप का ध्यान पूरा किधर लगा हुआ है? नहीं, मुझे अपना शौक बेटा, मुझे अखबार पढ़ने, अखबार खत्म हुए, मुझे ये कुछ जो हंसी मजाक की जो चीजें हैं, ये हंसी मजाक भी यूं ही नहीं बनाए जाते, ये हंसी मजाक भी अक्सर ज्यादा मियां बीवी का बन गया। ये जो अल्लाह ताला ने जो अपना सिस्टम बनाया है कायनात को चलाने का, मियां बीवी का, शोहर को बताया जा रहा है कि बीवी ये क्या सर दर्द है, बार बार फोन करती है, बार बार ये करती है, इसके खर्चे उसके खर्चे। बीवी को क्या बतलाया जाता है? क्यों गुलाम बन के रहूं किसी की क्यों ताबे बन के रहूं? पूरा सिस्टम क्या बनाना चाहते हैं? यही तो किस्से चल रहे हैं, ये पूरे सिस्टम से चलते हैं।
अब माँ बाप क्या सोच रहा है, पूरा मैं आराम से सुकून के साथ बैठकर व्हाट्सएप चेक करूं, फेसबुक चेक करूं, ये करूं। बच्चा आ रहा है, बच्चे ने उसके दिल में, अल्लाह ने उसके दिल में फितरी तौर से जो बाप की मोहब्बत रखी है, वो आ रहा है, नजदीक आ रहा है कि बाप के साथ खेलो। अब बाप उसको डांट देता है या उसको भी फोन में लगा के बिठा दी। माँ के अपने मसले हैं, सब कॉल फ्री है, सब कॉल अनलिमिटेड फ्री है, यहां से उसका फोन, यहां से इसका फोन, यहां से इसका फोन। बहरहाल हजरत, हम जो जमाना जी रहे हैं ये, और जो हम जमाना जी रहे हैं और इन बच्चों के ताल्लुक से जो बाद में आने वाला जमाना है जो नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी अल्लाह मालिक है, अल्लाह तदबीर करने वाला है, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती। मैं भी बहैसियत बाप एक खतरनाकी महसूस कर रहा हूं कि आगे आने वाला क्या है, और फिर हमको इस मोबाइल ने किस तरह की चीजों में मशगूल कर दिया है। कितनी चीजें हैं और कितने ग्रुप हैं और कितने ऐप्स हैं और क्या क्या तरह की खबरें हैं और फिर किस तरह की चीजें हैं। लेकिन हमें ये याद रखना ही चाहिए कि रसूल ने फरमाया, मा मिन अब्दिन यस्तरईही अल्लाहु रईया यौम सुम्मा यमूतु यौम यमूतु हुवा गाशिय रईयतिही इल्ला हरमल्लाहु अलैहि जन्नह। इस सहीहुल जामिया की अल्बानी साहब ने इस रिवायत को सही करार दिया है कि जिसमें रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने किसी को जिम्मेदार बनाया, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी नहीं किया, अदा किया, अपनी जिम्मेदारी सही तरह से अदा नहीं किया, तो जिस दिन वो मरेगा वो अल्लाह के पास गद्दार शुमार होगा, अल्लाह के पास वो धोखाबाज शुमार होगा, और उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत की खुशबू हराम करार कर दे, अल्लाह जन्नत उससे हराम करार कर देगा। ये कब? कि अगर हम अपने बच्चों के ताल्लुक से जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको अदा ना करें। लेकिन इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो औलाद है, ये हम इनको ऐसा बनाएंगे, ये मरने के बाद हमारे लिए दुआ करें। ये जो औलाद है, हम इनके दिल में इस्लाम की ऐसी मोहब्बत डालेंगे कि जल जाना पसंद करें, लेकिन इस्लाम से हाथ धोना हरगिज दूर दूर तक भी इसके बारे में ना सोचें। हम इनके जहन को ऐसा बनाएंगे कि इनकी जुबानों पे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तवक्कुल अल्लाह के अल्फाज हो, इनके जहन में इस्लामी जहन हो, इनके असल हीरो सहाबा इकराम हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम कानू सबअ। 7 साल के होते ही बच्चों को नमाज का हुक्म देते रहो। मुरू के जो अल्फाज हैं, ये एक बार बोल के बच्चा नमाज पढ़ लो, फिर मैं तो बोल दिया, मेरी जिम्मेदारी होगी, करने की चीज नहीं। लगे रहो, बार बार उनके कानों में डालो नमाज 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 नमाज। अब नहीं पढ़ेगा तो कल पढ़ेगा, लेकिन क्या करना है? लगे रहना है बच्चे के पीछे। माँ को भी बच्चा दीजिए, बच्चा नहीं पढ़ेगा, बच्चा है, उसे मालूम है नमाज क्या है, नमाज की अहमियत क्या है, नमाज की फजीलत क्या है, उसको उसके जहन में नहीं है। लेकिन माँ बाप को हुक्म है कि बच्चे को बार बार नमाज 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 पढ़ो। बच्चा जो होमवर्क है पहली बार में नहीं करता, एक बार बोलेंगे तो बच्चा होमवर्क करता है, नहीं करता है। बैग लाने के लिए बोलेंगे, बच्चा नहीं लाएगा। कभी बाप को भी सोचना पड़ता है कि नहीं अब करना क्या है, मैं खुद जाके बैग लेके आऊंगा, किताब निकाल के उसको बिठाऊंगा, फिर वो कर शुरू करेगा। करते हैं कि नहीं करते? हर बाप हर माँ इतना करती है, बच्चों को कब से बोल रहे हैं, लेकिन बच्चा खेल में लगा रहता है। लेकिन जब ट्यूशन कराना हो, जब होमवर्क कराना होता है, तो हम क्या करते हैं? खतरनाक स्टेप उठाते हैं और खुद बैग लेते हैं, उसकी किताब निकालते हैं, पेज निकालते हैं, हम देखते हैं कि उसकी डायरी में क्या लिखा हुआ है कि आज कौन कौन सा होमवर्क करना है, फिर उसका पेज निकाल के उसको देते हैं, ये करो। ये करने के बाद करता है। नमाज के बारे में ऐसी है, एक बार बोल के छोड़ दिया नहीं, उसको बार बार उसके पीछे लगाना पड़ता है। एक बार बोलेंगे बच्चा इधर भागेगा, 2 बार बोलेंगे बच्चा फिर उधर पड़ोसी के उधर जाएगा, 3 बार बोलेंगे उधर जाएगा। लेकिन एक बाप की जिम्मेदारी है, एक माँ की जिम्मेदारी है कि उसको इतना बोलते रहे कि वो नमाज की अल्फाज उसके जहन में बैठ जाए और उसको महसूस हो कि नमाज पढ़े बगैर मुझे चारा नहीं है, ये मेरा फर्ज है। बहैसियत मुसलमान जैसा खाना पीना मुझ पर, मैं अपने आप को जिंदा रहने के लिए खाना पीना जरूरी समझता हूं, मेरा ईमान बाकी रखने के लिए ये नमाज मुझे जरूरी है। इस तरह की चीज का फिट हो जाए। मैं पहले बताया कि आज का जो जमाना चल रहा है, इसके लिहाज से हम पे डबल जिम्मेदारी हो जाती। एक जुमला मैं कहीं पढ़ा लिखा देखा था, उसमें उन्होंने कहा, अपने बच्चों को दोस्त बना लीजिए, अपने बच्चों को दोस्त बनाइए कबल इसके कि कोई उनको अपना दोस्त बनाए।
اپنے بچوں کو خود اپنا دوست بنا لیجیے، پیار محبت سے بات کر کے، ان کو ٹائم دے کر، ان کے ساتھ کچھ کھیل کود کر کے، قبل سے کہ ان کو کوئی اپنا دوست بنا لے۔ اور ابھی جملہ زیادہ سمجھ رہے ہیں کتنے کیسے ایپس ہیں کہ بچوں کے تعلقات، ہمارے بچوں کے تعلقات ان ایپس میں دوسرے دنیا کے لوگوں سے ہو رہے ہیں، عجیب عجیب طرح کے لوگوں سے ہو رہے ہیں۔ اور خاص طور سے جو بچے مراہق ہوتے ہیں 12-13 سال کے، ان کی تربیت تھوڑی مشکل ہوتی ہے، ان کی تربیت تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ بچہ بچپن سے نکل کر جوانی کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کی چیز آ جاتی ہے۔ جن کے بچے اس طرح کی اس عمر کے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ نفسیات کے ماہر لوگ ہیں، ان لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ اس عمر کے بچوں کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے پیار سے ان کو سمجھا بجھایا جا سکتا ہے۔ آپ ان پہ سختی کریں گے نہیں چلے گا، اب وہ مضبوط لکڑی بننے کے قریب ہے، ان پہ سختی کریں گے وہ خود آپ کی زبان پہ کچھ بول دے گا یا پھر اور کچھ مسئلہ بن جائے گا۔ لیکن ان کو کیسے آپ قریب کریں، آپ ان کو کیسے ان کو نزدیک کریں، کیسے کریں کہ آپ کی بات مان جائیں، اس کے تعلق سے کچھ آداب، کچھ حکمت کی باتیں لکھی گئی ہیں، آپ پڑھیں اس کو یا اس کے طرح کا کورس کریں، کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی ایک ماں باپ کا جو کورس کرے کہ بچوں کی تربیت ہم کیسے کریں گے۔ اور الحمدللہ ہمارا اسلام ہر لحاظ سے افضل ہے۔ اسلام میں بچوں کی تربیت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بچوں کی تربیت کرتے تھے، کیسا کرتے تھے، بہت کچھ بات موجود ہے۔ لیکن ضرورت ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، ضرورت ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کو لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں یہاں پر خاص طور سے ایک بات کہوں گا کہ جن کی بچیاں ہیں اس عمر کی، جن کی بچیاں ہیں، یہ جو بچیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو انوثت بنایا ہے وہ پیار محبت شفقت احترام یہی چیز ہے، وہ ہوتی ہی نرم ہے۔ اگر گھر میں ان کو عزت نہ ملے، گھر میں ان کو نرمی نہ ملے، گھر میں ان کو احترام نہ ملے، تو پھر جہاں ان کو نرمی پڑتی ہے وہاں پر جاتے ہیں، جہاں ان کو کچھ اچھا گن ملے وہاں پر جاتے ہیں۔ خاص طور سے بچوں کی تربیت، بچیوں کی تربیت، یہ اس میں نرمی ہی اصل ہے، اس میں شفقت ہی اصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل حضرت فاطمہ کے ساتھ کیسا تھا، کیسا پیارا تھا اور کیسا احترام والا تھا۔ آج جو ہمارا ماحول بن گیا ہے کہ اس طرح کی بچیوں کو، خاص سے جو بڑی بچیاں ان کو ڈانٹنا، ان کو ڈپٹنا اور پھر ایک ہی لفظ میں کہ ان کو سختی سے بات کرنا، اس کے بارے میں جب ایک پڑھ رہا تھا، ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، سروے پڑھ رہا تھا کہ لڑکیاں گھر سے کیوں بھاگتی ہیں، لڑکیاں، یہ تو ہمارے ماحول ہے، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کبھی یہ دن دیکھنا پڑے کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگنا، وہ نہیں، اپنے گھر سے کسی دوسرے کے گھر پہ چلی جا رہی ہے، خالہ کے گھر گئے، ادھر گئے ادھر گئے یا کہیں بھی چلے گئے، کیوں؟ تو اس میں اکثر سروے بات یہ تھی کہ بڑی بچیوں کو گھر میں احترام نہیں ملتا ہے، جو پیار محبت ان کو ماں باپ سے ملنی چاہیے اس میں کمی رہ گئی۔ اب ان کی روح پیاسی ہے، ان کی روح پیاسی ہے، اور پھر جب ان کی روح پیاسی ہے پھر ان کو ایک ذہنی سکون حاصل نہیں ہے تو پھر دوسری جگہ چلی جاتی ہے۔ اس میں خاص طور سے محتاط رہنا۔ بہرحال میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بچے بھی مبارکباد ہیں، والدین بھی مبارکباد ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر اساتذہ مبارکباد ہیں۔ اور دیکھیے بچوں کو پڑھانا لکھانا اور بچوں کو تقاریر یاد کرانا آسان کام نہیں ہوتا ہے، اور ہم کو بھی معلوم ہے کہ بچے کو اگر کوئی چیز یاد کرانا ہے، اگر اسکول سے ہم کو کچھ دے کر بھیجا گیا ہے کہ بچے کو ایک چیز سوال جواب یاد کرانے ہیں، ماں باپ خود سمجھتے ہیں کہ یا ماں سمجھتے ہیں کہ کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو یہ چیزیں بھی یاد کرانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ وہ اساتذہ نے یاد دلایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اساتذہ کی اس کوشش کو قبول فرمائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کو دین دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بڑائیوں سے نوازے۔ اور گزارش کے ماں باپ سے کہ ان مکاتب کو اہمیت کو سمجھیے، یہ مکاتب ہمارے ایمان کے محافظ ہیں، یہ اصل دولت ہے، یہ قبر کے بعد قبر اور آخرت وغیرہ کی نجات پوری اسی چیز میں موقوف ہے جو آج ہم نے سنا، بچوں سے اللہ کے بارے میں سوالات، رسول کے بارے میں سوالات، قرآن کی آیتیں اور پھر آداب وغیرہ، یہی اصل چیز ہے، یہی اصل چیز ہے جس سے ایک مسلمان کی زندگی مسلمانی کی بنتی ہے، ورنہ نہیں تو پھر ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ، جیسے کہ معلوم ہے کہ ہم ادھر رہتے تھے، میں مدینہ میں رہتا تھا، کئی سارے ساتھی آتے عمرہ کرنے کے لیے، ہم ان کو صفا مروا پہ لے کے جا کے کہتے ہیں کہ صفا پہ یہ دعا پڑھنا ہے، زبان ہی نہیں پلٹتی، زبان ہی نہیں پلٹتی، زبان ان کو وہ کیونکہ اس بچپن میں مکتب میں نہیں آئے،
बचपन में थोड़ी बहुत कुछ दुआएं नहीं पढ़ी, उनकी जुबान नहीं पलटी। ये सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो माशाल्लाह एक बच्चे ने आज कि पूरी नमाज की दुआएं एक साथ हमें घर पर सुनाई। जब वो उनके वालिदा ने बचपन में नहीं भेजा था, वो उम्र पे आते हैं, हम उनको लेके जाकर ये कहते हैं कि भाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस तरह से अल्फाज पेश किए जाते हैं, जुबान ही नहीं पलटती है, जुबान ही नहीं। तो बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है कि भाई कितनी साल की उम्र है, 30 साल की उम्र है, 35 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र है, लेकिन सफा पे खड़े होके या सही तो से तलबिया नहीं आ रहा है, रब्बना आतिना तवाफ करते हुए दुआ नहीं पढ़ सकते, जुबान ही नहीं पढ़ते, तो सीखे ही नहीं है ना, सीखे ही नहीं है कि फिर जुबान पे कैसे बताएगी। हम उनको दुआ पढ़ाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वहदा अंजज़ वअदा नसर अबदा, और कुछ दूसरी की बात, कुछ दूसरी बात पढ़ते हैं। सफा पे आके हम उनको कहते हैं कि रसूल की दुआ ये थी, हमको फोन करके बुलाते हैं कि आइए मैं उमरा करने के लिए आए, साथ में उमरा करते हैं। अच्छा ठीक है, चले गए। जब दुआ पढ़ाना चाहते हैं, जुबान पे दुआ आती ही नहीं। कभी डर में लगता है कि पता नहीं वो, हम कहते हैं कि भाई रहने दो, फिर पता नहीं कि दुआ को गलत पढ़ लो तो इसका तर्जुमा गलत हो जाए। लेकिन इंशाल्लाह आपके बच्चे ऐसे नहीं होंगे। जो माँ बाप आज मकतब में बच्चों को भेजकर पूरा साल भर भेजकर प्रैक्टिस कराए हैं, तो इंशाअल्लाह इनकी जुबान वैसी नहीं होगी। इनकी जुबान पे अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा असल दौलत है, हमारा कुरान और हमारी हदीस, रसूल की हदीस, ये जारी हो गई है। तो इस लिहाज से सब मुबारकबाद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारे बाद आने वाली ये नस्ल की ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमेशा अपने दीन का मुहाफिज है, मुहाफिज रहा है, और इंशाअल्लाह हमेशा इस्लाम का कलिमा सर बुलंद रहा है। अल्लाह इसका मुहाफिज है, अल्लाह मुहाफिज रहेगा। मैं जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज अपने मुझको मौका दिया कि मस्जिद फुरकान, ये ख्वाहिश थी इसको देखने की, यहाँ पे आने की, इसको देखने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद आबाद है, अल्लाह ताला इसको और आबाद करे, अल्लाह ताला इसको और आबाद करे, इस मकतब को और आबाद करे, यहाँ से ज्यादा दीन का काम हो। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।